Welcome everyone to another lecture of environmental studies. Our course code is 22447. This course is common on to production, mechanical, civil, electrical engineering group program. In this lecture, we are going to see ecosystem and biodiversity. This is our unit third, that is ecosystem. To satisfy our topic 3, ecosystem and biodiversity, we are going to satisfy our course outcome 3, conserve ecosystem and biodiversity. For that, we are going to see our unit outcome 3b, state the general characteristics and function of the ecosystem. So let's see what we will learn today. Learning objective or key learnings. State the general characteristics and functions of ecosystem. Our today's lecture agenda points are general characteristics and function of ecosystem, and contents of today's lectures are ecosystem. In ecosystem, we are going to see general characteristic of ecosystem and function of ecosystem. So let's start our today's lecture. General characteristics of an ecosystem. According to the Smith, following are the general characteristics of ecosystem. First one, the ecosystem is a major structural and functional unit of ecology. The structure of an ecosystem is related to its species diversity. As such, the more complex ecosystem has high species diversity. The relative amount of energy required to maintain an ecosystem depends on its structure. The more complex the structure, the lesser the energy is required to maintain itself. An ecosystem contained in a particular region depends upon temperature, other atmospheric parameters like gases, plants growing area, overall climate, and the fluctuations faced. Any such ecosystem also called as biomes. In previous lecture, we also see the different parameters which can having major impacts on the ecosystem are the temperature, climate conditions, gases, other atmospheric parameters. हे जे पॅरामीटर्स आहे हे काय करत असतात डिफरंट जे इकोसिस्टम आहेत त्या मेंटेन करत असतात. जसं आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये पाहिलेलं आहे की जी इकोसिस्टम आपल्या इथे अवेलेबल म्हणजे पुण्यामध्ये जी इकोसिस्टम आपण पाहतो ती कोकण एरियामध्ये गेल्यावरती दिसत नाही, थोडीशी डिफरंट इकोसिस्टम दिसते. त्याच्यानंतर आपण केरळमध्ये गेला ती थोडीशी वेगळी इकोसिस्टम दिसते. तुम्ही जर अदर फॉरेन कंट्रीज मध्ये वगैरे गेला तर डिफरंट इकोसिस्टम आपल्याला पाहायला मिळतात. हे जे ओव्हरऑल क्लायमेट चेंजेस वगैरे असतील किंवा त्याच्यामध्ये ऍटमॉस्फेरिक पॅरामीटर्स आहेत, तिथलं टेम्परेचर आहे, सॉइल मध्ये आढळणारे जे कंटेंट्स आहेत त्याच्यावरती तिथले इकोसिस्टम्स डिपेंडेंट असतात. त्याच्यानंतर तिथे अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर असेल, तिथले सीझन्स कसे आहेत त्याच्यावरती ते इकोसिस्टम्स अवेलेबल असतात. आता आपण जर डिव्हिजन जर पाहिलं इकोसिस्टमचं तर त्याच्यामध्ये मेजर दोन प्रकारे डिव्हिजन मध्ये, एक असतो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आणि दुसरा आहे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स. मग टेरेस्ट्रियल मध्ये कुठले कुठले इकोसिस्टम येतात, ग्रासलँड असेल, क्रॉपलँड असेल, फॉरेस्ट, डेझर्ट, म्हणजे जे जमिनीवरचे आहेत ते कशामध्ये येतात, टेरेस्ट्रियल मध्ये येतात. आणि aquatic मध्ये कुठल्या कुठल्या येतात, पॉन्ड, लेक, रिव्हर, सी, म्हणजे पाण्यामधले ज्या इकोसिस्टम्स आहेत कशामध्ये येत आहेत, aquatic इकोसिस्टम मध्ये येतात. मग आता आपण जर मेजर इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड जर पाहायचं ठरवलं की जगातले सर्वात मोठ्या काही इकोसिस्टम आहेत त्या कुठल्या कुठल्या आहेत जर पाहायचं ठरवलं तर कुठल्या कुठल्या आहेत, फ्रेश वॉटर इकोसिस्टम आहे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आणि ओशियन इकोसिस्टम. तर तीन जे आहेत ते जगातील सर्वात मोठ्या मेजर इकोसिस्टम्स. फ्रेश वॉटर इकोसिस्टम मध्ये काय काय येतात, व्हॉट आर द कंटेंट्स ऑफ फ्रेश वॉटर इकोसिस्टम, lakes, ponds, grasslands are the some examples of freshwater ecosystem. Terrestrial ecosystem is an example of forest, marine, iceland are the examples of ocean ecosystem. Those are the major ecosystems in the world, that is freshwater, terrestrial and ocean ecosystems. Next characteristics of the ecosystem is the function of the ecosystem is related to the energy flow in material cycling through within the system.
म्हणजे इकोसिस्टीमचा अजून एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे, त्याचा जो मटेरियलचा फ्लो असेल तो त्या सिस्टीम मध्येच पाहिजे, सिस्टीमच्या बाहेर नाही गेला पाहिजे किंवा बाहेरचे जे पॅरामीटर ते सिस्टीम मध्ये नाही आले पाहिजे. ओके, त्याचा जो फ्लो असेल, जी चेन असेल, फूड चेन असेल किंवा फूड वेब असेल किंवा कुठली जी सायकल असेल त्याच्यामध्ये, ती कंटिन्युअसली त्या इकोसिस्टीम मध्येच राहिली पाहिजे. दिस इज अनदर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टीम. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहूया इकोसिस्टीमचं काय. Ecosystems mature by passing from less complex to more complex states. Early stages of such succession have an excess of potential energy. Later stages have less energy accumulation. जी इकोसिस्टीम असते, जसे जसे इकोसिस्टीम ग्रोथ होत जाते तसे तसे ते काय होतं, लेस कॉम्प्लेक्स टू मोर कॉम्प्लेक्स बनत जातं. ओके, आणि ह्या ज्या प्रत्येक स्टेजेसला त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल जे असतं ते काय होत जातं, हळूहळू इन्क्रीज होत जातं. ओके, आणि जसे जसे तुमचं इकोसिस्टीम ची ग्रोथ होत जाणार तसे तसे तुम्हाला कमी एनर्जी लागणार आहे पुढच्या स्टेजेससाठी इकोसिस्टीम डेव्हलप करण्यासाठी. लेट्स सी द अनदर ऍडव्हांटेजेस. बोथ द एन्व्हायरमेंट अँड एनर्जी fixation in any given ecosystem are limited. They cannot be exceeded in the way without causing serious undesirable effects. Alteration in the environments present represent selective pressure upon the population to which it must adjust. Organisms which fail to adjust to the changed environment must vanish. आता आपण पाहतो जसं जसं लोकसंख्या वाढते किंवा तसं तसं काय होतं, जे नैसर्गिक संसाधन आहे त्याच्यावरती हाय प्रेशर येतोय, त्यांचा तुटवडा वगैरे भासतोय. असे काही अॅनिमल्स वगैरे त्यांना त्या परिस्थिती बरोबर काय करावं लागतं, ऍडजस्ट करावं लागतं. जे ऍडजस्ट करत नाही ते काय होऊन जातात, नष्ट होऊन जातात, संपुष्टात येऊन जातात. जसं आपण पाहतो भारतामधून अशा भरपूर स्पेसीज आहेत ते काय व्हॅनिश होण्याच्या मार्गावरती किंवा ऑलरेडी व्हॅनिश झालेले आहे. फॉर एक्झाम्पल चित्ता भारतामधून ऑलमोस्ट तो व्हॅनिश झालेला आहे. ओके, जॅग्वार असेल तो ऑलमोस्ट व्हॅनिश झालेला आहे, आणि टायगरची जी स्पेसीज असेल ती आता व्हॅनिश होण्याच्या मार्गावरती, कारण की त्यांना त्या पद्धतीने ऍडजस्ट करावा लागतो. जो प्रेशर असतो तो त्यांना काय करावा लागतो, एन्व्हायरमेंटचा जो येतोय, जे पॉप्युलेशन इन्क्रीज झाल्यामुळे ते त्यांना सस्टेन नाही करता आलं तर ते काय होऊ शकतं, व्हॅनिश होऊ शकतं. This is nothing but the another characteristic of ecosystem. Now let's see the functions of ecosystem. Before going to function of ecosystem, we are going to see what is the meaning of biome. Biome can be defined as an area of land contained with plants and animals which are adapted according to climatic conditions of environment in the region. बायोम म्हणजे काय असतं, असे एक पर्टिक्युलर लँड असते त्याच्यावरती काय प्लांट्स आहेत, अॅनिमल्स आहेत, आणि त्यांना त्या तिथलं जे एन्व्हायरमेंट असेल त्याप्रमाणे काय केलेलं आहे, त्यांनी त्यांना अडॉप्ट करून घेतलेले आहे. मग असे कुठले कुठले एक्झाम्पल्स आपण पाहू शकतो, टुंड्रा असेल, तायगा असेल, ग्रासलँड, डेझर्ट असतील, सवाना असेल, रेन फॉरेस्ट, अल्पाईन, हे वेगवेगळे काय आहेत बायोम्स आहेत. तिथले जे अॅनिमल्स वगैरे त्यांनी तिथली परिस्थिती जशी आहे त्याचं त्यांना काय करून घेतलेले, अनुकूल करून घेतलेले. ओके, ऑल इकोसिस्टम मस्ट इन्क्लूड बोथ बायोटिक अँड अबायोटिक कंपोनेंट्स, their interactions and some source of energy. So now we are clarify the parts of an ecosystem by listing them under the heading abiotic and biotic. What are the different components of the, what are the different abiotic components? So in every ecosystem there are sunlight, temperature, water or moisture, soil or water chemistry. These are nothing but the abiotic components, and the biotic components are primary producers, carnivores, omnivores, detritivores. These are the biotic components in the ecosystem. So now let's start with the functions of ecosystem. Here are 5 functions. Let's see, then we will explain one by one. Transformation of solar energy into food energy, the circulation of elements through energy flow, the conservation of elements into inorganic flow, the growth and development of plants, and productivity of ecosystem. Those are the functions of the ecosystem. So let's start with one by one. Transformation of solar energy into food energy, that is photosynthesis. In previous lecture we already see how the photosynthesis is carried out, but in short we here see how the photosynthesis process is carried out. Okay, जेव्हा सूर्याची किरणे, ओके, याच्यामध्ये जे असतात
जे प्लांट्स असतात ओके त्याच्यामध्ये काय असतं क्लोरोफिल असतं विथ द क्लोरोफिल प्लांट्स मेक्स देअर फूड फ्रॉम सन एनर्जी ओके जेव्हा सूर्याची किरणे वनस्पतीच्या पानांवरती पडतात त्याच्यामध्ये जे क्लोरोफिल असतं ते काय करतं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करतं ओके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मध्ये काय होतं एक्झॅक्टली जो CO2 असतो ओके सर्वांना माहित असेल की जे प्लांट्स असतात ते CO2 ऑब्झर्व करतात ऍट द डे टाइम आणि ऑक्सिजन रिलीज करतात एक्झॅक्टली ही प्रोसेस कशी होते CO2 ची रिएक्शन होते वॉटर बरोबर विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट याच्यामधून काय तयार होतं कार्बोहायड्रेट्स तयार होतात आणि ऑक्सिजन रिलीज होतो आणि हे जे कार्बोहायड्रेट्स असतात त्यालाच आपण म्हणतो ATP याच्या फॉर्म मध्ये जे प्लांट्स असतात ते काय करत असतात त्यांची एनर्जी स्टोअर करत असतात ओके द सोलर रेडिएशन इज द बेसिक इनपुट ऑफ एनर्जी एंटरिंग द इकोसिस्टम and everyone knows solar is a or sun is the major source of the earth okay major energy source of the earth the solar radiation is the basic input of energy entering the ecosystem the green plants receive it and it converted into heat energy ज्यावेळेस सूर्याची किरणे झाडांवरती पडतात त्यावेळेस काय करतात हिरवी पाने त्याला रिसीव्ह करतात आणि हीट एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करतात it is only a small portion of radiant solar energy that is used by plant to make food through the process of photosynthesis ती जी एनर्जी त्याचा स्मॉल पोर्शन वापरून काय करतात प्लांट्स त्यांचं फूड बनवतात आणि ही जी प्रोसेस असते याला आपण म्हणतो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स ट्रान्सफॉर्म अ पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी और केमिकल एनर्जी जी हिरवी झाडे ते काय करतात सोलर एनर्जी पासून त्यांची फूड एनर्जी किंवा केमिकल एनर्जी तयार करतात The chemical energy becomes the source of energy to herbivores, animals of the food chain. Herbivores म्हणजे काय जे शाकाहारी प्राणी त्यांना herbivores म्हणतो आपण ओके जे प्राणी आहेत ओके त्यांच्यासाठी हा एक एनर्जी सोर्स बनतो ओके हे आहे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम सोलर एनर्जी टू फूड एनर्जी बिकॉज ॲनिमल्स फोटोसिंथेसिस वगैरे करत नाही जे ॲनिमल्स असतात ते डायरेक्टली इनडायरेक्टली कशावरती डिपेंड असतात जे प्लांट्स असतील जे ट्रीज असतील ओके ती त्याच्यावरती डिपेंडेंट असतात मग ज्यावेळेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेसने प्लांट्स त्यांचं अन्न तयार करतात त्याच्यावरती जे आहेत तुमचे कुठले ॲनिमल्स आपले हर्बिव्होरस ॲनिमल्स जे आहेत ते त्याच्यावरती डिपेंडेंट असतात या डायग्राम मध्ये आपण पाहू शकतो बा सन करून एनर्जी मिळते प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस कार्बोहायड्रेट्स फॅट्स अँड प्रोटीन्स ते कोणी कंझ्युम केलंय इथे ॲनिमल दिसते याने कंझ्युम केलेले आणि फोटोसिंथेसिस कसे O2 is required to animal obtain energy from food. Chemical energy याच्यामधून कशाला गेलेली ह्या प्राण्याला गेलेली animal obtain energy from the carbohydrates, fats and proteins from the plants. आणि हा रेस्पिरेटरी सिस्टीम हा काय करतो CO2 ऍब्सॉर्ब करतो O2 रिलीज करतो हा O2 ऍब्सॉर्ब करतो आणि CO2 रिलीज करतो and this is nothing but the chain cycle okay this is nothing but the function of ecosystem that is transformation of solar energy into food energy. Now let's see the second function of the ecosystem, the circulation of elements through energy flow, that is carbon cycle. In various biotic components of the ecosystem, the energy flow is the main driving force of nutrient circulations. The organic and inorganic substances are moved reversibly through various closed system of cycle in the biosphere, atmosphere, hydrosphere and lithosphere. This activity is done in much a way that total mass of these substances remains almost the same and is always available to biotic communities. आता या डायग्राम मध्ये पाहूया आपण एक्झॅक्टली जी आहे आपली कार्बन सायकल ओके ती कशी वर्क करते सो आपण कुठून स्टार्ट करूया इथून प्लांट रेस्पिरेशन पासून स्टार्ट करूया प्रत्येकाला माहिती प्लांट रेस्पिरेशन करतात ओके झाडे श्वसन करतात तर ते काय करतात ज्यावेळेस ते श्वसन करतात त्यावेळेस ते कार्बन डायऑक्साईड काय करत असतात घेत असतात ओके आणि कार्बन डायऑक्साईड घेऊन ते कशाचं कार्बन डायऑक्साईड घेऊन ते ऑक्सिजन रिलीज करत असतात ओके प्लांट रेस्पिरेशनला कशाची गरज आहे CO2 ओके आता CO2 कसा तयार होतो का आपण जे कंबशन वगैरे करतो किंवा ॲनिमल रेस्पिरेशन वगैरे करतो त्याच्यापासून काय तयार होत असतो CO2 तयार होत असतो हा CO2 कोण घेतात ती झाडे घेतात विथ द हेल्प ऑफ सन CO2 चं कशामध्ये कन्वर्जन होतं ऑक्सिजन मध्ये आणि कार्बोहायड्रेट्स
ओके, हा ऑक्सिजन परत रिलीज केला जातो. मग कंबशन साठी पण ऑक्सिजन लागतो, ॲनिमल रेस्पिरेशन साठी पण ऑक्सिजन लागतो, बरोबर. मग हे प्लांटची पण ग्रोथ होते. त्याच्यानंतर हे जे रूट्स आहेत, ओके, ते पण रेस्पिरेशन करत असतात. ते काय करत असतात, ते मिनरल्स वगैरे असेल, ओके, ते याला पुरवण्याचं काम करत असतात. ज्यावेळी त्याचं डिग्रेडेशन होतं, ओके, त्यावेळेस परत काय होतं, त्याची मिनरलची जी लेवल आहे ती परत काय होत जाते, इन्क्रीज होत जाते. परत त्याच्यापासून काय होत जातं, परत ही सायकल स्टार्ट होतं. ओके, गेट CO2 release oxygen. Okay, this is nothing but our carbon cycle. This is a closed system. Okay, this is another function of the ecosystem, that is circulation of elements through energy flow, that is carbon cycle. Now see the third function of ecosystem, the conversion of elements into inorganic flow, that is nitrogen cycle. The organic elements of the plant and animals are released in the under mentioned ways. First one is decomposition of leaf fallen from the plants. Dead plants and animals by decomposers and their conversion into soluble inorganic form. Burning of vegetation by lightning, accidental forest fire, or deliberate action of man. When burned, the portion of organic matter are released to the atmosphere and this again fall down under the impact of precipitation on the ground. Then they become soluble inorganic form of element to join soil storage. The waste material released by the animal are decomposed by bacteria. They find their way in soluble inorganic form to soil storage. आता हे डायग्राम मध्ये पाहू शकतो आपण. नायट्रोजन सायकल मध्ये काय सांगितलेलं, एव्हरीवन नोज, जे प्लांट्स आहेत त्यांच्या बेटर ग्रोथ साठी नायट्रोजनची आवश्यकता असते. ओके, आता ही नायट्रोजन सायकल, ओके, आता ही कशी वर्क करते आपण पाहूया. डिकम्पोजिशनने काय होत असतं, नायट्रोजनचे जे पर्सेंटेज, ओके, ते काय होत असतं, गेन होत असतं, वाढत असतं. ओके, decomposition of leaf fallen from the plant, dead plants and animal by decomposers and their conversion into soluble inorganic form. आता झाडांची जी पाने वगैरे असतात किंवा जे डेड प्लांट्स वगैरे आहेत किंवा ॲनिमल्स आहेत, ओके, त्यांचं जे डिकम्पोजिशन होतं ते कोण करतात, ते बॅक्टेरिया वगैरे असतात, डिफरंट काइंडचे ते बॅक्टेरिया वगैरे काय करतात, त्याचं डिकम्पोजिशन करतात आणि त्यांचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करतात, सोल्युबल इनऑर्गॅनिक फॉर्म मध्ये करतात. त्याच्यानंतर दुसरं एक पॅरामीटर त्याच्यामध्ये काय, बर्निंग ऑफ व्हेजिटेशन बाय lightning, accidental forest fire or deliberate action of man. When burned, the portion of organic matter are released to the atmosphere and this again fall down under the impact of precipitation on the ground. Then they become soluble inorganic form of element to join soil storage. ज्यावेळेस आपण माहिती असेल सर्वांना, कधी कधी जंगलामध्ये आग वगैरे लागते किंवा उसाचा जो आपण म्हणतो तो पाचोळा राहिलेला असतो, ओके, तो आपण पेटवून वगैरे देतो, त्यावेळेस तर काय होतं, ऍटमॉस्फिअरला रिलीज होतो, नंतर परत जमिनी येऊन बसतो. त्याच्यामध्ये पण ही जी प्रोसेस असते त्याच्यामध्ये पण काय म्हणतात, सोल्युबल इनऑर्गॅनिक फॉर्म्स जे आहेत ते बनत असतात. त्याच्यानंतर वेस्ट मटेरियल ॲनिमल्स कडून जे रिलीज केलं जातं त्याला बॅक्टेरिया डिकम्पोज करतात, त्याने पण काय करत असतात, इनऑर्गॅनिक फॉर्म, सोल्युबल इनऑर्गॅनिक फॉर्म तयार होत असतो. ओके, आणि हे तिन्ही जे पाहिले आपण त्याच्यापासून काय होत असतं, जी नायट्रोजनचं जे पॅरामीटर्स आहे, नायट्रोजनचे जे पर्सेंटेज, ओके, सॉइल मध्ये ते काय होत असतं, इन्क्रीज होत असतं. आता हे पहा, इथून स्टार्ट करूया आपण आपली सायकल. हे जे काही नायट्रेट्स असतील ते ऍब्सॉर्ब बाय प्लांट्स, त्याचे रूट्स वगैरे असतात ते काय करतात, ऍब्सॉर्ब वगैरे करतात. त्याच्यानंतर प्लांट्स जेव्हा हे डेड होऊन जातात त्यावेळेस बॅक्टेरिया काय करतात, त्याला डिकम्पोज करतात, त्याच्यापासून अमोनिया तयार होतो. अमोनियाला परत बॅक्टेरिया कशामध्ये कन्वर्ट करतात, नायट्रेट्स मध्ये कन्वर्ट करतात. परत दुसरा जो फ्री नायट्रोजन आहे तो ऍटमॉस्फिअरला दिला जातो, त्या ऍटमॉस्फिअरचं परत बॅक्टेरिया काय करतात, नायट्रोजन मध्ये कन्वर्जन करतात. दिस सायकल कंटिन्युअसली रन्स. Okay, with the help of bacteria. Okay, with the help of bacteria in this sense means what, this is a natural cycle. Okay, here is no any kind of human interfere. पण सध्या आपण पाहतो की सॉइल मध्ये जे आहे आपण डिफरंट टाईपचे फर्टिलायझर्स वगैरे युज करतो, त्याच्यामध्ये NPK असतात. ओके, एन म्हणजे काय, नायट्रोजन, पोटॅश. ओके, हे जे डिफरंट पॅरामीटर्स आहेत त्याचे NPK मध्ये एन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, 10-26 आपण पाहतो. ओके, युरिया मध्ये पाहतो आपण. युरिया म्हणजे काय असतो, नायट्रोजनच असतो. ओके, नायट्रेट्स असतात त्याच्यामध्ये. त्याने काय होत असतात, तुमचे जी सॉइलची कॅपॅसिटी,
ओके, फर्टिलिटी थोडीशी टेम्पररी याच्यासाठी काय होत असते, इन्क्रीज होत असते. नेक्स्ट फंक्शन इज ऑफ इकोसिस्टम इज द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट. In the biological cycle, in a biogeochemical cycles are included the uptake of nutrients of inorganic elements by the plants through their roots. The nutrients are derived from soil where these inorganic elements are stored. The decomposition of leaves, plants and animals and their conversion into soluble inorganic form are stored into soil, contributing to the growth and development of plants. Okay. आता इकोसिस्टीमचं फंक्शन काय आहे, ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट्स. सर्वांना माहिती, प्लांटचे डेव्हलपमेंट करण्यासाठी काय काय किती दिवस लागतात, काय काय पॅरामीटर्स असतात ते आपण आता पाहूया. आता जी सॉइल असेल, सॉइलची जी कंडिशन असेल, ओके, जर कंडिशन जर वीक असेल, कंटिन्युअसली आपण त्याला त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पिकं जर घेत असेल, कंटिन्युअस फार्मिंग वगैरे करत असतो, तर आपण त्याला बॅरन लँड म्हणतो. ओके, बॅरन म्हणजे आपण काय म्हणतो की उपजाऊ जमीन नाही, ठीक आहे, नापीक जमीन म्हणतात ते हळूहळू ती. मग त्यासाठी आपल्याला डिफरंट टाईपचे फर्टिलायझर्स यूज करावे लागतात. ओके, मग ते काय आर्टिफिशियल फर्टिलायझर्स असतात, तर सर्वांना माहिती युरिया वगैरे असेल, आणि जे नॅचरली अवेलेबल आहेत ते काउंटाउन वगैरे म्हणतो आपण त्याला. ओके, हे डिफरंट टाईपचे आपण फर्टिलायझर्स वगैरे आपण याच्यामध्ये यूज करत असतो. याने काय होत असतात, जी सॉइल मधले न्यूट्रिएंट्स आहेत, ओके, जे इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत, त्यांची जी पर्सेंटेज आहे ते हळूहळू काय होत असतं, इन्क्रीज होत असतं. त्यांचा पर्सेंटेज इन्क्रीज झाल्यावरती प्लांटला कसा फायदा होतो, जे प्लांटच्या वाढीसाठी, ओके, जे वॉटर असेल, बाकीचे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स असतील ते सॉइल मधून घेण्याचं काम कोण करत असतात, हे जे प्लांट्स आहेत त्याचे रूट्स करत असतात. ओके, आणि बिकॉज ऑफ दॅट रूट्स त्या प्लांटची ग्रोथ होत असते. त्यामुळे आपण फर्टिलायझर्स वगैरे जेव्हा स्प्रेड करतो किंवा पिकांना देतो त्यावेळेस त्यांची ग्रोथ आपण काय होतो, फास्ट होताना पाहतो. द बेसिक रिझन बिहाइंड दॅट, त्याने काय होते, सॉइलची जी कॅपॅबिलिटी, ओके, फर्टिलिटी, ती काय होते, इन्क्रीज होते टेम्पररी. ओके, त्यामुळे जी तुमची प्लांट्स असतील, ओके, त्यांच्या रूट्सला काय भेटतं, तेवढं फूड, तेवढे मिनरल्स वगैरे आवश्यक आहे तेवढं भेटतं. विथ द हेल्प ऑफ दॅट प्लांटची ग्रोथ जी आहे ती काय होत असते, फास्ट होत असते. आता इथे आपण सायकल पाहू शकतो. एक टोमॅटोचं साधारणतः एक झाड पाहिलं आपण, ठीक आहे, अर्ली ग्रोथ किती दिवसात होत असते, 25 ते 30 दिवसात. ठीक आहे, तिथून पुढच्या 20 ते 25 दिवसामध्ये काय होतं, त्याला प्लांटची अजून थोडीशी व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ होत असते. नंतर पुढच्या 20 ते 30 दिवसामध्ये परत त्याला फ्लॉवरिंग चालू होतं. पुढच्या 20 ते दिवसामध्ये त्याला फ्रूट फॉर्मेशन होतं आणि 15 ते 20 दिवसामध्ये मॅच्युअर प्रोटीन होत असतं. म्हणजे हे एक सायकल दाखवलेली त्यांनी की ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट कशी होत असते प्लांटची. ओके, दिस इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, दॅट इज द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ plant. And the last function of the ecosystem is productivity of ecosystem. Now see the ecosystem productivity. The productivity of an ecosystem refers to the rate of production, that is the amount of organic matter which is accumulated by in any unit time. मग त्याच्यामध्ये दोन टाइप्स आहेत, एक ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्शन अँड नेट प्रायमरी प्रोडक्शन. So let's see, gross primary production is the total amount of solar energy that the producers in an ecosystem capture via photosynthesis over a given amount of time is nothing but gross primary productivity. And what is the net primary productivity? The energy captured minus the energy required by producers. That is NPP is equal to GPP minus energy used by producers. Producer means plants, and a measure in kg C per meter cube per year. So this is the functions of our ecosystem. Here the basic 5 functions we saw. First one is the transformation of solar energy into food energy with the help of photosynthesis process, circulation of elements through energy flow, the conversion of elements into organic flow, that is a nitrogen cycle. This one is carbon cycle. The growth and development of plants and productivity of ecosystem. There are two types, GPP and NPP. Here is end of our lecture. In next lecture, we are going to see different types of biodiversity and their functions and how to conserve the different kinds of biodiversity. Thank you.